اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ آسان فہم القرآن کورس کی چوتھی کلاس میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا آنا بیٹھنا سیکھنا سمجھنا سب اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، شرح صدر عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے۔ کل کلاس ختم ہونے کے بعد ایک دوست انہوں نے اپنی ایک ویڈیو مجھے بھیجی، ان سے کسی نے کچھ سوال کیا، تو سوال کرنے کے بعد انہوں نے اس کا جواب تلاش کرنا شروع کیا۔ تو پہلے یہ سوچا آسان کتابوں سے نکال لوں، اردو والی سے جواب ہی دینا ہے، جواب دے دوں۔ پھر ذہن میں بات آئی کہ جب کچھ تلاشی کرنا ہے تو دیکھوں تو صحیح عربی والی کتابوں سے کیسا نکلتا ہے۔ انہوں نے صرف کا سوال تھا کوئی، اس کے لیے عربی صرف والی کتاب کھولی۔ ایسے صرف والی جب کتاب کھولی انہوں نے مجھے باقاعدہ ویڈیو بنا کر بھیجی۔ انہوں نے کہا جی دیکھیں میں نے ایسے کر کے کتاب کھولی ہے، اور کتاب کھول کے جب میں فہرست میں سے اس چیپٹر کو تلاش کرنے لگا جو مجھ سے سوال کیا گیا تھا، تو میں اس چیپٹر کے لفظ دیکھ کر صفحہ پلٹ کے اس پر آیا ہوں اور میں نے پڑھنا شروع کیا ہے، اور اللہ کے فضل سے مجھے وہ سمجھ میں آئی ہیں باتیں جو اس میں لکھا ہوا تھا۔ اچھا میں یہ جانتا ہوں کہ جو طالب العلم پہلی دفعہ کتاب اٹھائے گا، میں نہیں کہتا کہ وہ 100% وہ کب سمجھ گیا ہوگا، لیکن جو بات اس بات سے میں نے سمجھی ہوا کیا ہے کہ جب آپ سے ایک سوال ہوا ہے تو سوال ہوتے ہی آپ کے ذہن میں ایک کانسیپٹ آیا ہے۔ سپوز سوال ہوا تھا جی محموز کیا ہوتا ہے، کسی نے کسی سے پوچھا محموز کیا ہوتا ہے۔ اب تھوڑی بہت باتیں تھیں ذہن میں یا نہیں تھیں، یا ہلکی تھیں یا پھلکی تھیں۔ صرف کی چھوٹی موٹی کتابیں اردو میں بہت ساری ملتی ہیں، اس سے دیکھ لیتے، یعنی میں نے اس کو عربی والی سے دیکھا۔ چونکہ یہ لفظ میرے پاس سوال میں سے آ گیا تھا، میں نے کتاب کھولی، کتاب کھولنے کے بعد عربی کی کتاب میں دیکھا تو یہی لفظ مجھے عربی کی کتاب میں بھی ملا۔ جب عربی کتاب میں یہی لفظ ملا تو میں نے اس کا باب کھولا۔ باب میں آسان الفاظ میں اس کی ڈیفینیشن لکھی تھی، ما فی مقابلت حروفہ الاصلیہ۔ اب مجھے نہیں پتا اس کتاب میں یہ عبارت تھی کہ نہیں۔ حمزۃ، جس کے حروف اصلیہ کے مقابلے میں حمزہ ہو، تو جس کے حروف اصلیہ کے مقابلے میں حمزہ ہو تو وہ محموز ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے یہ بات سمجھ آئی۔ ان کا یہ کہنا کہ مجھے یہ بات، یہ ایک ہی نہیں، مطلب اس سبق کی بہت ساری باتیں سمجھ میں آئی۔ ہوتا کیا ہے، ہمارے پاس جب مطالعہ کرنے لگتے ہیں تو جس فن کو ہم دیکھ رہے ہیں، جس چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں اگر تھوڑی سی بھی نہ ہو، ہم مطالعہ کرنا شروع کریں، بہت کچھ اس سبق سے ہمیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے۔ یعنی اور میں اس بات کو آسان کروں، مطالعہ کرنے سے ہم علم میں اضافہ لے رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ مطالعہ کر کے ہم کوئی پہاڑ توڑ رہے ہیں، کوئی مشکل حل کر رہے ہیں، یہ نہیں ہوتا۔ مطالعہ کر کے ہم علم لے رہے ہوتے ہیں، مطالعہ کر کے ہم علم لے رہے ہوتے ہیں۔ مطالعہ کرتے ہی علم کے لیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں۔ اب میں ایک دفعہ نا بچوں کے اسکول گیا، تو جب میں بچوں کے اسکول گیا تو اسکول میں جو ٹیچر تھی وہ مجھے کہنے لگی کہ آپ کے بچوں کو آتا کچھ نہیں ہے۔ اچھا جی، تو کون سکھائے گا؟ آپ سکھائیں گے۔ میں نے بولا پھر آپ کے پاس کیوں آتے ہیں؟ اگر ان کو گھر پہ ہی سب کچھ آ جاتا تو ہم آپ کے پاس کیوں بھیجتے بھائی؟ بھائی مطالعہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟
क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें आए। अगर पहले से ही सारा आ जाएगा तो फिर हम मुताला क्यों करेंगे? समझ आ रही बात? मुताला इसलिए करते हैं कि हमें आए। अब जो चीज आप अपने पास लाना चाहते हैं उसका मुताला करते जाइए, करते जाइए। कुछ बातें और समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा, तकरीबन मैंने जो आपको इस कोर्स में देने हैं वो टिप्स देने हैं, मुताला आपने करना है। ये बात पक्की जहन में बिठा के रखिए। अच्छा, आज की पहली बात जो मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूं, हमारी अरबी जबान बहुत आसान जबान है और इसे समझना भी आसान है। इसको आप यूं भी आप कह सकते हैं। आपको ये पता है कि अरबी में जितने अल्फाज आते हैं उनका एक मादा होता है, रूट होता है, जिसको आप हुरूफ असलिया भी कह लेते हैं, होता है ना। अब ये जो मादा होता है अरबी जबान में हुस्न देखें कितना है। अगर आपको इस मादे का माना पता चल जाए, इस मादे से इतने अल्फाज बनते हैं, इतने अल्फाज बनते हैं, यानी हुरूफ असलिया होते हैं। हुरूफ असलिया से आप माजी बनाते हैं, मुदारे बनाते हैं, मारूफ बनाते हैं, मजहूल बनाते हैं, अमर बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, नफी ताकीद बिलन बनाते हैं, बिलम बनाते हैं, इसमें फाइल बनाते हैं, इसमें मफूल बनाते हैं, सिफत मुशब्बा बनाते हैं, इसमें तफसील बनाते हैं, मुबालगा बनाते हैं। इन सारी चीजों के पीछे माना के एतबार से सिर्फ एक मादा होता है। अगर आपको उस मादे का माना पता चल जाए तो अगले सारे मानी आप ऑटोमेटिकली इबारत देख कर समझ जाओ। यानी एक लफ्ज है इल्म, यानी इल्म का माना आपको पता है कि इसका माना जानना है। अब अल्लामा आ जाए, तालीम आ जाए, ताल्लुम आ जाए, मिलम आ जाए, जितने मर्जी अल्फाज आप आगे बनाते चले जाए, इन सब में चूंकि ये इल्म का रूट है, मादा है, जानना, तो वो जानने वाला माना आपका आवे ही आवे। बहुत कुछ आपके सीगों से क्लियर हो जाता है। सीधे के साथ साथ अगर आप रब्त इबारत को देखते हैं तो आपका बहुत सारा मवाद क्लियर हो जाता है। तो इस पैराए में समझने की बात यह है, यानी आसानी से समझने की बात यह है कि हमें रूट पे वाकफियत होनी चाहिए। मादे का पता चल जाए तो बाकी चीजें तकरीबन सेट होती चली जाती हैं। कल एक लफ्ज आया था तौकीफी, याद आया? कल एक लफ्ज आया था तौकीफी, इसका मादा वाक़ाफ़ा, वक्फ इसका मादा निकला था, ऐसे ही ना। तो वक्फ मादा निकला, वक्फ का माना आता होगा तो और भी बहुत सारी चीजें हमारी कवर हो जाएंगी। अब वक्फ से तौकीफ बना है तो जब हम इबारत को देखेंगे तो ये कवर होता चला जाएगा। यानी जरूरी नहीं है कि इसी सीगे का डिक्शनरी से पूरा माना देखकर तौकीफीयुन का माना मिलेगा तो सेट होगा। अल्लाह पाक ने हमें इंसान बनाया, हम जुमला देख के भी बहुत सारी चीजें सेट कर लेते हैं। हम जुमला देख कर भी बहुत सारी चीजें सेट कर लेते हैं। फिर जब मुताला हमारा होता चला जाता है तो भी बहुत कुछ हमारा कवर होता चला जाता है। समझ आ गई बात? अच्छा, अब इसमें देखिए ना कितने अल्फाज होंगे। मैं ये समझता हूं जो मेरा मुताला है कुरान पाक में, हदीस पाक में, फिक्र की किताबों में, जो हमारी दर्स निज़ामी की आलिम कोर्स की किताबें हैं और इनसे मुताल्लिका जो किताबें हैं, उसूलियात में कह लें या फिक़हियात में कह लें या हदीस और तफसीर में कह लें, इनमें आसान अल्फाज,
थोड़े दिन पहले मुझे किसी ने कहा था जदीद अरबी के अल्फाज मुश्किल लगते हैं, तो मैंने कहा भाई तू अजमी हो के जदीद अरबी का तुमने क्या करना है? नहीं आने चाहिए। मैंने आने को तो बहुत कुछ चाहिए, मुझे डॉक्टर बन जाना चाहिए, मुझे इंजीनियर भी होना चाहिए, मेरी अंग्रेजी भी फरफर होनी चाहिए, चाहिए तो बहुत कुछ, बट मैं कर क्या सकता हूं? अब मेरे पास गाड़ी भी हो, बंगला भी हो, मेरे पास ये चीज भी हो, सब कुछ होना चाहिए, बट है क्या? और मैं कौन सी मंजिल अचीव कर सकता हूं, कौन सी शय मेरे लिए बहुत जरूरी है, ये देखना होता है अपनी लाइफ में। ये थोड़ी होता है होना चाहिए तो भाई होना चाहिए, करें, बट अगर वो नहीं कर सकते तो आसान वाला तो ना छोड़े। तो जदीद अरबी के जो अल्फाज आते हैं वो थोड़े से टफ होते हैं, मुश्किल लगते हैं, मुझे भी मुश्किल लगते हैं, आपको भी लगेंगे। ये जो लोग वहां अरब में रहते हैं, हमारे अजमी गए हुए, वो बोलना शुरू कर देते हैं, हमें वो समझ में भी बसा औकात नहीं आते। लेकिन हमारा मकसद कुरान पढ़ना है, हदीस पढ़ना है, शरे हदीस पढ़ना है, फिक्र की किताबें पढ़ना है, इल्म सीखना अल्लाह की रिजा के लिए, ये मतलूब है हमारा। तो अब जब हम सीखना चाहते हैं तो बेटे जो मटेरियल, जो मवाद हमारे पास कुरान और सुन्नत की रोशनी में असलाफ की कुतुब में है, हमने उसको स्टडी करना, ये पहला टारगेट है हमारा। तो फर्स्ट टारगेट पर अपने आप को चलाएं। इसके अल्फाज थोड़े हैं, चीजें ज्यादा हैं, इल्म ज्यादा है, अल्फाज इनमें कम यूज हुए हैं, यानी बहुत सारे मुश्किल मुश्किल अल्फाज नहीं इस्तेमाल हुए, इसमें आसान आसान अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। और मजे की बात यह है कि इनका पैराया बहुत आसान है। जो अजमियों ने किताबें लिखी वो भी आसान, जो अरबियों में लिखी वो भी आसान है। दूसरी एक और बात मुताले के हवाले से, अरबी मुताला आप कर रहे हैं बेटे, उस अरबी मुताले में एक बात और रखें पेशे नजर। वो क्या बात है? हमारा अलमिया यह है, मैं एक जुमला लिखता हूं, ये एक जुमला लिखा है मैंने, आप सारे मुझे सुन तो रहे हैं ना, आपका चले माइक बंद है, लेकिन आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये पढ़ना आता है कि नहीं आता है? अगर मैं कहूं इसका मुताला करें, कर लिया, हो भी गया। अच्छा, आपने जबान से बोला है आप सब खामोश रहें, ऐसा बोला है आपने? ऐसा बोला? नहीं बोला, नहीं बोला, आपने जबान नहीं हिलाई, आप वैसे ही पढ़ गए इसको, आप ऐसे ही पढ़ गए हैं। आप ट्राई कीजिएगा, जब आप उर्दू की किताब पढ़ते हैं आप उसमें एक एक लफ्ज करके मुंह से बोलते हैं, ये पढ़ते ही जाते हैं। मुझे जो पता है हम पढ़ते ही जाते हैं, मुंह बंद है, पढ़ते जा रहे हैं। समझ आ रही? इसे कहते हैं खामोश मुताला। अच्छा होता है ये भी, लेकिन चूंकि मैंने आपको अरबी के पैटर्न पर लाना है तो मेरे लिए ये खामोश मुताला ये बड़े काम का है। उर्दू में भी पढ़ते हैं आप बेटे, ऐसा ना किया करो यार, उर्दू में कौन पढ़ता है? सुनाने के लिए, किसी को सुनाने के लिए तो बंदा पढ़ता है, अपने सामने जब उर्दू की किताब आती है तो कौन पढ़ता है? आप ट्राई कीजिएगा, आप ट्राई करें। अब आप जब पढ़ने लगे, आपके सामने कोई जुमला लिखा हो, कोई इबारत लिखी हो, तो देखिएगा कि आपकी जबान हिलती है, आवाज निकलती है। जहां तक मेरा तजर्बा है नहीं निकलती आवाज। जो चीजें हमारी जबान में आसान लफ्जों में लिखी होती हैं हम उन पे अपनी जबान नहीं चलाते, मेरा तजर्बा ये है। बाकी आप भी करके देखें, आज बताया, तवज्जो दिलाई है, आप करके देखें। खामोश मुताला होता है। तो सेकेंडली मैंने अर्ज करना था बेटे, खामोश मुताला, इब्तिदान इस पे थोड़ा सा फोकस करें। क्यों भाई?
آپ نے خاموش مطالعہ کیوں کہا؟ لوگ کہتے ہیں جتنے سینس یوز ہوں گے اتنی بات جلدی دماغ میں بیٹھے گی. ہاں کہتے ہیں، اچھا بھی ہے، زبان بھی استعمال ہو، کان بھی استعمال ہو، ہاتھ بھی استعمال ہو، آنکھ بھی استعمال ہو، بات جلدی ذہن میں بیٹھتی ہے. لیکن میں نے کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہا ہے کہ ایک پرابلم ہے. جب ہم عربی کتاب پڑھتے ہیں اور نئی نئی پڑھتے ہیں، نئی نئی عربی پڑھنا شروع کرتے ہیں، چونکہ ہمارا ٹارگٹ قرآن پاک اور حدیث پاک ہوتا ہے. عربی کتب پڑھنے میں جب ہم ہجے کر کے پڑھ پڑھ کے آگے جانے لگتے ہیں تو ذہن منتشر ہو جاتا ہے، ذہن میں انتشار آ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے ذہن. پڑھتے پڑھتے مقصد تھا مطالعہ، پہلا لفظ پڑھتے ہی ذہن میں خیال آتا ہے اعراب، صحیح لگا کہ نہیں لگا، پڑھے پتہ نہیں لگا کہ نہیں لگا، اچھا چلو. دوسرا سوال آتا ہے ترجمہ، نہیں اس کا ترجمہ کیا ہوگا. تیسرا پھر خیال آ جاتا ہے ترکیب بھی نہیں مجھے آتی. چوتھے نمبر پہ پھر پڑھتے پڑھتے خیال آ جاتا ہے صیغہ آیا. دیکھیں آپ کا ذہن منتشر ہوا، آپ مانیں گے اس بات کو؟ آپ کا ذہن منتشر ہوا، آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے جب پڑھتے پڑھتے الحمدللہ حمدن کثیرا، الحمد اس پہ رفع کیوں آیا ہے؟ تو سوچیں بیٹھ کے، پھر مطالعہ تو گیا. آپ سوچیں بیٹھ کے، مطالعہ تو گیا. آپ نے جتنی دیر میں پورا صفحہ پڑھنا تھا اتنی دیر میں آپ کا دو خالی سیدھا ہوا ہے، اور اس کے سیدھا ہونے سے آپ کو کتنے نفلوں کا ثواب ملے گا یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا. آپ نے پڑھنا تھا بابا، آپ پڑھنے بیٹھے ہیں، مطالعہ کرنے بیٹھے ہیں، مطالعے پہ اتریے. آپ خاموش مطالعہ کریں گے، اعراب کی جھنجٹ نہیں آئے گی، ترجمے کی جھنجٹ نہیں آئے گی، ترکیب کی نہیں آئے گی، صیغے کی نہیں آئے گی. صرف آپ مطلب کو فوکس کر رہے ہیں. یہ ہمارا فرسٹ سٹیپ ہے مطالعے کا. سمجھ آ رہی بات؟ آپ کا فوکس مطلب ہے. الحمدللہ حمدن کثیرا، اللہ کی بہت ساری حمد، اللہ کی بہت ساری حمد. دو کیوں ہوا ہے؟ للہ پہ جر کیوں آیا ہے؟ حمدن کثیرا کیا بنے گا؟ کچھ نہیں سوچا، الحمدللہ حمدن کثیرا، اللہ کی بہت ساری حمد. یہ مطلب تھا اس کا، اور منہ سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. سمجھ گئے ہیں تو سمجھ گئے. والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. تو بھائی جب ایک جملہ کامن ہے، پتہ ہے درود لکھا ہوا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ ترجمہ پڑھنے کی، ریپیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا پھر بعض بچے نا بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں، درود پاک ہے پڑھیں گے تو ثواب ملے گا. میرے محترم کہتے ہیں کام کو فوکس کرنا چاہیے. آپ کرنے کیا بیٹھے ہیں؟ آپ مطالعہ کرنے بیٹھے ہیں. یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے کہ آپ پڑھیں الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ثواب کا کام ہے، آپ پڑھیں. لیکن ثواب لینے بیٹھ جائیں گے تو اگلا پورا صفحہ آپ کا رکا رہے گا. آپ صلاۃ پہ اٹکیں گے، سلام پہ اٹکیں گے، پھر سلام کا صیغہ سمجھ نہیں آئے گا تو آپ رک جائیں. میرے کہنے کا مطلب آپ مطالعہ کے لیے بات سمجھیے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں یہ پوائنٹ اپنے ذہن میں خصوصیت کے ساتھ بٹھا کر اب چلنا شروع کریں. اچھا اس میں جب آپ خاموش مطالعہ کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے خاموش مطالعہ کیا تو جو آیا آوے ہی آوے جاوے ہی جاوے. اس میں بعض لوگ کرنے کی کوشش کریں گے، پھر وہ ایک غلطی کریں گے. وہ غلطی کیا ہوگی؟ وہ غلطی یہ ہوگی کہ جب مطالعہ ختم ہوگا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. کیوں بھائی؟ جب سبق ختم ہوگا، کتاب بند کریں گے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. کیوں ختم ہو جائے گا؟ اس لیے یہاں پر غلطی کیا ہو رہی ہوتی ہے؟ غلطی یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم خاموش مطالعہ کر رہے ہیں. خاموش مطالعے کے ساتھ اگلا کام یہ ہوتا ہے، یہ ہمارا کوئی اہم کام نہیں ہے.
हम तो लर्निंग में हैं, सीख रहे हैं, ये कोई हम हासिल कुछ नहीं करेंगे इससे। ज़हन माइंड सेट है, माइंड लॉक है। हम जो पढ़ रहे हैं, हमें थोड़ी ही पढ़ना आता है, कुछ समझ थोड़ी ही आता है, तो हम तो बस उस्ताद साहब ने कहा था तो हम पढ़ रहे हैं। इट मीन आपने दिमाग को दोनों तरफ से ओपन खोल के रखा है, इधर से आवे इधर से जावे। आप ज़हन बना के बैठे हैं कि जो आप पढ़ रहे हैं वो किसी काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं? वो ऑथेंटिक नहीं है। आप खुद अपने आप में ऑथेंटिक नहीं है, आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, एतमाद नहीं है। आप मुताला करने से पहले अपने ज़हन को उस मुताले पर मतलब यूं कह लें कि जो आप हासिल कर रहे हैं उस पर आप राजी नहीं है। ऐसा ही होता है, आप राजी नहीं है, इसका मतलब ये होगा दिमाग कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो फिर क्या करना चाहिए? ये गलती नहीं करनी आज के बाद। बेटे आप जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, आप जो समझ रहे हैं, वो बड़े काम की चीजें होती हैं। मैं आपको अपनी स्टोरी सुना। हम जब ऊला में थे तो हमारे उस्ताद साहब ने हमें तरकीबें करवाते थे, तो हम बड़े शौक से करते थे। मतलब अल्लाह का फजल है, अच्छे लोग थे हम पढ़ने में, तो तरकीबें बड़े शौक से करते थे। टिक 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 रोज तरकीब बुक के, क्या कमाल की तरकीब की है, माशाल्लाह, बारकल्लाह, तबारकल्लाह, पता नहीं क्या क्या उस्ताद साहब कमेंट्स दिया करते थे। जब हम बड़े हो गए तो वो कॉपी हमने निकाली, तो कॉपी निकाली ना, तो जब हम तरकीब, और ये क्या हरकत है, थी गलतियां, लेकिन वो जो कॉपियां थी हमारी, उन कॉपियों ने हमें अपने पांव पे खड़ा किया है। जो हमने उस वक्त किया ना, लिखा समझा, उसने हमें अपने पांव पे खड़ा कर दिया। हम उस फन में गिरे नहीं। बात समझ आ रही? ये जो आप मुताला कर रहे हैं, अगर आप इसको पहले से जहन बनाया है कि ये बेमकसद है, ये किसी काम का नहीं, इसका मतलब ये होगा कि आपके जहन में कुछ बैठेगा नहीं, आप गुजरते जाएंगे और सब खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये वाली कहानी अगर आप उर्दू के सबक में करेंगे फिर भी यही होगा। जो बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं वो मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। बेटे आप पेपर तैयार करते हैं, अच्छा जिन्होंने स्कूल पढ़ा है वो भी इत्तेफाक करेंगे। जब आप मैट्रिक में थे, आपने सारी रात बैठकर एक सबक याद किया था, तैयारी की थी पेपर देने के लिए। ऐसे ही बेहतरीन तैयारी की थी आपने, आप पास हो गए थे उस पेपर में, आपने बेहतरीन पेपर दिया था। लेकिन क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि पेपर की आंसर शीट आप जब अपने एग्जामिनर को सबमिट करवा के वापस आए तो आप वो सबक सारा ही खत्म हो गया आपका, द एंड। ऐसा ही है, ऐसा ही है, हमें पता है। पेपर दे दिया, उसके बाद छूटा, मैं जाने दे, कौन देखता है यार, निकल गया, निकल गया, पेपर दे दिया, अब इसको कौन देखेगा, वो निकल गया, जहन से निकल गया, क्योंकि जहन उस काम को पेपर के लिए कर रहा था। जब आपने किया पेपर के लिए, पेपर खत्म तो सब कुछ खत्म। हाँ, पेपर खत्म तो सब कुछ खत्म। आइए समझ बात। तो असल क्या होता है, ये अल्लाह ने जो दिमाग दिया है ना, इसमें अल्लाह ने बड़ा कमाल रखा है। ये जैसा सोच रहा होता है वैसा इसके साथ अमल होना शुरू हो जाता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप मुताला कर रहे हैं और ये आपका काम है, तो ये ज़हन इसको महफूज करेगा। और आप सोचेंगे यार हमें ये, तो भूल जाएगा। आप जिंदगी में देखें ना, कितने लोगों से मिलते हैं, किसी की शक्ल भी नहीं याद रहती। क्यों नहीं रहती? ऐਵੇਂ ही है, दिमाग कहता है यार ये अपने काम का बंदा नहीं है भाई, इसके क्या लेना देना। और एक बंदा आपसे मिलता है, आपको समझ में आ जाता है यार ये बड़े काम का आदमी, वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। अल्लाह ने दिमाग को रखा ही ऐसा है, तो इसलिए मुताले में ये गलती नहीं करनी। अब ये गलती समझ गए आप क्या? मुताला करते हुए आपने ये सोचना है कि ये मेरा मुताला है और मेरा सबक है, मैं इसको पिक करूंगा, ये मेरे दिमाग में बैठेगा, जो बात मैंने पढ़नी है कल मैंने इसे डिलीवर करना है। समझ आ रही है बात? अच्छा, एक और मैं बात बताऊं, बाज बच्चे यहां डर जाते हैं,
وہ کہتے ہیں دین کی باتیں ہیں، اگر ہم یہ کریں گے تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں کوئی غلط نہ ہو جائے، دین کے معاملے میں ڈرنا چاہیے۔ لیکن بیٹا آپ کو کس نے بولا کہ آپ پہلا مطالعہ ہی عقائد پہ کر لیں؟ آپ کو کس نے بولا آپ پہلے ہی مطالعہ فقہ کا کریں؟ آپ کو کس نے بولا ہے؟ نہ کریں نا، پہلا مطالعہ عقائد پہ نہ کریں، فقہ پہ نہ کریں، آپ پہلا مطالعہ یعنی جو سٹارٹنگ آپ کر رہے ہیں کسی ایسی بات کی کریں کہ جہاں 19-20 بھی ہو تو کلیئر ہو جائے۔ جیسے الحمدللہ آپ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے تو بھی ٹھیک ہے، اللہ کی حمد ہے تو بھی ٹھیک ہے، اللہ کی تعریف ہے تو بھی ٹھیک ہے، اب اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہونے والا نا بھائی، اللہ کی تعریف کہنا تھا، اللہ کا شکر سمجھ میں آ گیا تو کوئی مسئلہ ہو گیا؟ مسئلہ کچھ نہیں۔ تو یہ والا مطالعہ کیجیے، فقہ کے مسئلے آپ کے اٹک جائیں گے، عقائد آپ کا اٹک جائے گا، کیونکہ یہ فن ہے، ان کو پھر عربی آنے کے بعد باقاعدہ پڑھنا پڑتا ہے۔ ابھی تو آپ جس جگہ پر ہیں اس مقام پر آپ سیرت پڑھیں، واقعات پڑھیں، تاریخ پڑھیں، آپ نماز کے مسئلے پڑھیں جو آپ کو آتے ہیں، وضو کے مسئلے پڑھیں عربی میں، آپ عربی جو چھوٹے چھوٹے رسالے آتے ہیں جو آپ نے سن رکھی ہیں چیزیں وہ پڑھیں، آپ کی عربی کی روانگی، تفسیر پڑھیں، کیونکہ قرآن سن سن کے نا بہت سارا قرآن پاک جو صورتیں آپ کو ایسے مطلب قل اعوذ برب الناس ہے، تو ہر مسلمان کے کنسپٹ میں ہے یہ بات جو تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہے کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پناہ کی باتیں کی ہیں اور شیطان سے بچنے کی باتیں ہوئی ہیں، تو ایک کانسیپٹ ہے، تو آپ اسی تناظر میں پھر پڑھنا شروع کریں گے، سمجھنا شروع کریں گے۔ تو پہلا مطالعہ کرتے ہوئے یہ ڈر اپنے ذہن سے نکالیں، ہاں اردو کتابیں نہیں پڑھنے کی اجازت، اردو کیوں پڑھیں گے؟ ہم ایز اے اسٹوڈنٹ جو ہماری ڈیوٹی ہے، ڈیوٹی از ڈیوٹی، ہاں جی سمجھ آئیے بات؟ اچھا، تھرڈ نمبر پہ اسی کا وہ جو ابھی میں نے غلطی کا بتایا، مطالعہ کریں تو یہ سوچ کے کریں، میرا پہلا اور آخری مطالعہ ہے یہ، یہاں سے یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ میں پہلا اور آخری مطالعہ کر رہا ہوں، اس مقام سے فاتحہ پڑھ رہا ہوں، سورۃ الفاتحہ، تو یہ میں پہلی اور آخری دفعہ اس کتاب سے پڑھ رہا ہوں، اب اگلی دفعہ میں نے اس کو دوبارہ یہاں سے نہیں پڑھنا، اگلی کتاب سے پڑھنا ہے۔ تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کا ذہن اس بات پہ تیار ہے کہ بھائی جو میں پڑھ رہا ہوں یہ میں نے اس کو کور کرنا ہے، جو لکھا ہوا ہے یہ مجھے اگر سمجھ میں آ رہا ہے، جو میں سمجھ رہا ہوں تو وہ میں نے پک کرنا ہے، رکھنا ہے اپنے پاس، یہ ساری زندگی میرے پاس رہنا چاہیے۔ سمجھ آ رہی بات؟ یہ مطالعہ میرے پاس ساری زندگی رہنا چاہیے۔ میں نے جلالین میں پڑھا ہے بھائی، تو یہ بات میں نے جلالین میں پڑھی ہوئی ہے، آپ اسے ڈسکس کریں گے، آپ اسے بتائیں گے لوگوں کو۔ سمجھ آ رہی بات؟ یوں مطالعہ پھر آپ کے اگلے مراحل میں چلتا چلا جائے گا، قانون آیا، قاعدہ آیا، نحو کی بات آ گئی، اعراب کی بات آ گئی، جیسے کل آیا کہ یہ خبر بن رہا ہے تو ذہن میں رکھیں گے نا، خبر بن رہا ہے، یہ مبتدا بن رہا ہے، تو یہ باتیں آپ کے ذہن میں رہیں گی، آپ نے رکھنی ہے، آپ نے یہ سوچ کے کرنا ہے بھائی اس کو دوبارہ پڑھنا نہیں ہے، میں نے پڑھ لیا تو پڑھ لیا، ٹھیک ہو گئی؟ تھرڈ نمبر سوری فورتھ، پہلا تو میں نے مٹا دیا تھا، حاصل مطالعہ، لکھیں، کتاب پر ہی چاہے لکھ لیں یا ساتھ کاپی رکھ لیں آپ، اب ترجمہ نہیں لکھنا، ترجمہ نہیں بولا میں نے، ادھر بھی یہ پرابلم آ جاتی ہے، بولا حاصل مطالعہ لکھیں تو ترجمہ لکھو، ترجمہ ورجمہ نہیں کہا ہم نے کہا حاصل مطالعہ لکھے۔ بھائی آج کے سبق میں میں نے 3 باتیں مطالعہ کی ہیں، اللہ کی حمد ہوئی ہے، نبی پاک پر صلوات ہوا ہے، ذالک الکتاب کی ترکیب ہوئی ہے،
समझ आ रही बात? ये पॉइंट मैंने आज पढ़े हैं, समझ आ गई? अब आपने ये पॉइंट अपना हासिल मुताला अपने पास कॉपी में लिखेंगे तो बहुत अच्छा है, साथ के साथ नोट कर लें कि भाई ये मैंने आज मुताला किया है। इसका फायदा आपको ये होगा कि आप इसको देखेंगे ना तो आपको मुताला आपके ज़हन में आएगा, बातें होंगी आपके ज़हन में। ठीक हो गई बात? अच्छा, एक और बात, जहां आप हासिल मुताला लिखते हैं वहीं पर आपने अहम उमूर की निशानदही भी करनी होती है। आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा अहम कौन सी है? तो भाई पता चलेगा, ये हम अपने अहम नहीं कह रहे, आपके अहम कह रहे हैं। आपको लगा अरे ये कमाल की बात आई, अरे ये कायदा बड़ा अच्छा आ गया, आप उसको हाईलाइट करें। आपको पढ़ते पढ़ते ना ऐसा लगा कि यार ये जो बात है ना ये टकरा रही है, जो मुझे मालूमात है उसके मुताबिक ये बात ठीक नहीं है। आपने उस पर थोड़ा सा और जोर दे दिया, थोड़ा सा और उसको जोर दिया तो वो बात आपकी क्लियर हो गई। अब आपने उस मकाम पे भी इसको नोट करना होता है, किताब में, अपनी किताब में वहीं पे निशान लगाते हैं। जिस पॉइंट से आप डाइवर्ट हुए थे उस पॉइंट की निशानदही कर देते हैं। ये वाला पॉइंट था, मेरा दिमाग दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गया था, बट इसे अपने मकाम पे लाने के लिए मैंने इस मकाम पे तवज्जो दी है। फायदा क्या होगा? आपकी ये किताब आपको बरसों बाद भी मिलेगी तो फौरन आपकी तवज्जो जाएगी। बल्कि कई दफा ऐसा होता है आप किसी को पढ़ाने लगेंगे, आपके जहन में ये बात होगी कि इस मकाम पे माइंड डाइवर्ट हो जाता है, वो अपनी पटरी बदलता है, तो इस मकाम को तवज्जो से चलाना होता है ताकि बात दुरुस्त रहे। समझ आ रही बात? ये 4-5 बातें मैंने आपसे डिस्कस की हैं, आज की अहम बातें हैं। इसके मुताबिक अपना मुताला कीजिएगा, पढ़िएगा और मुताले में ज्यादती पैदा करें। सफा, 1.5 सफा, 2 सफे, 3 सफे चलाते चले जाए, पढ़ते चले जाए और मुझे जरूर भेजें, ठीक है? हाय हाय, चलते हैं किताब की तरफ। हैं? किताब पे जाके फिर देखते हैं कि हमने कल क्या मुताला किया है और आज हमने क्या करना है। कल हम पहुंच गए थे, अल्लाह पे रहम फरमाए, ये चल रहा था लित्तिकाइहिम बिज़ालिक अन्नार तक हम पहुंच गए थे, है ना? यहां तक बात हो गई थी हमारी। आगे है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। अब मैंने तो चूंकि आपके सामने मैं खड़ा हूं तो मुझे तो पढ़ना पड़ रहा है ना, तो आप तक आवाज मेरे पढ़ने से ही आएगी, ठीक है? लेकिन आप तवज्जो करें, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। अच्छा, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब के नीचे थोड़ा सा लिखा है तफसील लिबाद सिफातिल मुत्तकीन। समझ आ गई है कि यहाँ से क्या बात कर रहे हैं? आ गई ना आपको समझ? या अल्लाह, जी आ गई है समझ। यहाँ से मुत्तकीन की सिफतें शुरू हो रही हैं, सुभान अल्लाह। अच्छा, आगे लिखा है अल्लज़ीना युमिनूना अय युसद्दिकूना बिल गैब। आता ही है आपको, मतलब समझ आ गया? जो गैब पर ईमान लाते हैं, तो गैब की तस्दीक करते हैं, यकीन की बात सिफात, माशाल्लाह। तो जो गैब की तस्दीक करते हैं, गैब पर ईमान लाते हैं। ये नीचे 11 नंबर हाशिया एक आया है जी, उससे ऊपर 10 नंबर भी हाशिया देखेंगे आप तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ऊपर लिखा था युमिनून के दरमियान में तफसीर में लिखा था युसद्दिकून,
تو یصدقون آیا تو یہ دیکھیں حاشیے میں کتنی پیاری وضاحت کی ہے. اشارہ الی ان الایمان حقیقتہ التصدیق. یصدقون لگا کے اشارہ کیا ہے کہ ایمان کی حقیقت تصدیق ہوتی ہے. تصدیق کا نام ہی ایمان ہوتا ہے. کتنی آسان بات ہے. اچھا آگے غیب کے آگے لکھا ہے الغیب علی قسمین. پتہ ہے آپ کو کیا ہو رہا ہے, کیا کہنا چاہتے ہیں. اچھا ما دل علیہ عقلی او سمعی کالجنت والنار والملائکۃ والعرش والکرسی واللوح والقلم والمولا عز وجل وصفاتہ. ما دل علیہ عقلی او سمعی. ما دل علیہ دلالت کرنا, رہنمائی کرنا, جس پر عقل یا سماعت رہنمائی کر دے. وہ جو عقل میں آئے یا سماعت میں آئے, ایسا ہی ہے. عقلی جس پر کوئی عقلی دلیل یا سمعی دلیل آ جائے تو عقل اور سمع اردو کے ہی لفظ ہیں. دوبارہ کلاس جوائن کرنی پڑے گی.